لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ خوبصورت ہونا تو اچھی بات ہے، مگر خوبصورتی دکھانا اچھی بات نہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ زندگی جینے کا سلیقہ میں نے ان ہنستے ہوئے پھولوں سے سیکھا ہے جو کانٹوں میں رہتے ہوئے بھی مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اسے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے کہ خیال کتنا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوتا رشتوں میں۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا خوبصورت مرد مانتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت سے دیکھو گے تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی، اور نفرت سے دیکھو گے تو خار آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ ہماری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا صرف ہمارا رب ہے۔ سبھی سے ملنا، ہنس ہنس کر مسلسل بولتے رہنا۔ کبھی کیا تم نے دیکھی ہے کسی کی خاموشی یوں بھی؟ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں ہی آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد کرنا اور یاد آنا دو الگ باتیں ہیں۔ میں یاد ان کو کرتا ہوں جو میرے اپنے ہیں، اور میں یاد ان کو آتا ہوں جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزاری کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، تو کبھی پیار محبت کے نام پر۔ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا بلکہ سہارا بنتا ہے۔ خود کو اندر سے مضبوط کرے، اور اندر تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان مضبوط ہوگا۔ اللہ کے انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں تھام لیتے ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی محبت تلاش کریں، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اے اللہ، میرے ان گناہوں کو ضرور معاف کیجیے کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور میرے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تم ایک نامحرم کی خاطر آخر کب تک اپنے رب کو ناراض کرتی رہو گی؟ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا، ان کو ان کی رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھے جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کر کہ اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے، مگر کون ہمارا اپنا ہے؟ وقت ملا تو سوچیں گے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے نہیں کھولے گا وہ دروازے جس پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے؟ جو شخص تجھے تیرے عیبوں سے مطلع کرے وہ اس سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف سے تجھے مغرور کرے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور ان سب لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہے، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔
खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की जिंदगी। बोलना सबको आता है, पर किसी की जुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत बोलती है। कभी कभी शिकायत करने से बेहतर है इंसान खामोश रहे, क्योंकि जब फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर शिकायत कैसी। तुम्हारा क्या ख्याल है, जो तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो तुम्हें तड़पता छोड़ देगा? अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज भी कमाल का है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला? परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत हारना। अगर मोहब्बत करके खुश रहना चाहते हो तो इंसान से नहीं, अपने रब से मोहब्बत करो। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। जो दूसरों के घरों को आग लगाते हैं उनके अपने घर भी जल जाया करते हैं। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आंख ना खुली तो क्या करोगे? अजीब है तेरी दुनिया के लोग यार, अब जितनी मोहब्बत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जब परेशान हो तो सर मत पकड़ो, बल्कि सर को अल्लाह के सामने झुका दो। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामायनी बनाती है और वो है आखिरत की याद। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। अपने इखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि इससे खून और खानदान की पहचान होती है। अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की ज़रख़ेज़ जमीन होती है। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या जरूरत से नहीं। साथ चलने वाले अगर मुखलिस हो तो बुरे वक्त में भी लुत्फ उठाया जा सकता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है, बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। बेशक अपनी हर चीज अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दो, लेकिन किसी चीज के लिए अपने अच्छे दोस्त को कुर्बान मत करना। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का जो पिछली रात से याद आ रहा है। बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई होती है। मसला ये है कि हमें वो सब बातें याद रहती है जिन बातों को हम कभी भुलाना चाहते हैं। समंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की दुआ मत करना। मुझे मेरा अल्लाह काफी है, जिसके सिवा कोई इलाही नहीं। मैं उस पर भरोसा करता हूँ और वही अर्श अजीम का मालिक है। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, लेकिन मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। तू शाहीन है, परवाज कर मैदानों की चट्टानों पर, हालात से लड़ जा। तेरे सामने आसमां और भी है, सुर्ख पत्तों को सूख कर गिरता देखा है मैंने। मुझसे मत पूछ तजुर्बा वक्त की तलखियों का। हसरत थी कि कोई समझे मेरी खामोशी, मगर अफसोस कि कोई मेरे अल्फाज भी न समझ सका। अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ माफ करना सीख लें। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखे, क्योंकि तोड़ने वालों की कोठियां वीरान और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। लोगों ने समझाया कि वक्त जरूर बदलता है, फिर वक्त ने समझा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। कुदरत के फैसलों का इंतजार बहुत तवील होता है, मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। औरतों को अमीरों से शादी का लालच और मर्दों को हुस्न का लालच ले डूबा। दीनदारी को सबने पीछे छोड़ दिया, नतीजा जलालत ही जलालत। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहद ना बने, खुदा महबूब बन जाए लेकिन महबूब खुदा ना बने। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजर कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने के आदी हैं।
मोहब्बत और इज्जत का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन कभी किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत और हर बार इज्जत। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, मगर फिर भी किसी के दर्द को महसूस नहीं करता। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो मिल जाए तो किस्मत बदल देते हैं। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए छोटा सा उसूल अपनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की हैं। हमेशा खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया अपने रब के सिवा अपने दुख किसी को नहीं दिखाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो घाटे का सौदा है। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं।